છું અને આ જ સવાલ અત્યારે સૌ કોઈના મનમાં છે અને તેનો જવાબ પણ લેવાના આપણે પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે કે કંઈક આ કારણ હોઈ શકે પ્લેન ક્રેશ થવા પાછળ. આ પ્લેન ક્રેશ થવા મુદ્દે એવિએશન ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલા એક્સપર્ટ અલગ અલગ અનુમાન લગાવી રહ્યા છે. તેઓ પોતે એક આંકલન કરી રહ્યા છે. તમને પણ એ તારણો બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેનાથી તમે પણ સમજી શકશો કે પ્લેન ક્રેશ થવા પાછળના એ સંભવિત કારણો હોઈ શું શકે છે. જુઓ એક્સપર્ટના મતે પ્લેન ક્રેશ થવા પાછળના સંભવિત તારણો. પ્લેન ક્રેશ મુદ્દે એક્સપર્ટનું તારણ. એવિએશન એક્સપર્ટ સાથે ખાસ વાતચીત. શું થઈ શકે તે બાબતે એક્સપર્ટનું અનુમાન. અમદાવાદમાં એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ ક્રેશ થવા મુદ્દે અલગ અલગ કારણો અને તારણો આપવામાં આવી રહ્યા છે. વડોદરાની ગતિશક્તિ સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર સાથે ટીવી9એ વાતચીત કરી. તેમનું કહેવું છે કે પાયલટને પૂરતો સમય નહોતો મળ્યો. ટેકઓફ બાદ એરક્રાફ્ટ નિયત ઊંચાઈએ ન પહોંચી શક્યું અને વિમાન ટેકઓફ સમયે થ્રસ્ટ જનરેટ ન કરી શક્યું. બંને એન્જિન એકસાથે ફેલ થાય તેવી શક્યતાઓ નહીવત છે. ત્યારે વિસ્તારથી સાંભળો ભારતીય વાયુસેનાના નિવૃત્ત એર કમોડર प्रोफेसर कौशिक दास साथे खास बातचीत. 12 जून को अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ ड्रीमलाइनर एआई, उसको लेके बहुत सारी जो रूमर्स है वो फैल रहे हैं. किस तरह से प्लेन क्रैश हुआ होगा, कौन सी वजह रही होगी, ये सभी बातों को जानने के लिए हम लोग पहुंचे हैं गतिशक्ति विश्वविद्यालय जो कि वडोदरा में स्थित है और उसी के एविएशन के जो प्रोफेसर है कौशिक दास, जो कि एक्स कमांडेंट है इंडियन एयरफोर्स के, उनके साथ ही बात करते हैं. सर, जो प्लेन क्रैश हुआ है, मुख्य रीज़न आपके हिसाब से आप क्या बता सकते हो कि क्या रीज़न रहा होगा जिस वजह से ये प्लेन क्रैश होने की स्थिति में पहुंचा? नमस्ते. इस स्थिति में ये बताना कि किस वजह से प्लेन क्रैश हुई, ये मुश्किल होगा इस स्टेज में. हमें वेट करना चाहिए कि जब तक ये तकनीकी जांच की रिज़ल्ट्स आ जाए और वो तकनीकी जांच ख़त्म हो तो फिर सारी बात खुल के आ जाएगी और फिर हम आगे कार्रवाई उसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं. सर, जिस तरह से एविएशन इंडस्ट्री में सेफ्टी सबसे मस्ट होती है, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती है, बहुत सारी सेटिंग्स होती है, वो सब कुछ चेक किया जाता है, उसके बाद फ्लाइट को उड़ान भरने के लिए परवानगी दी जाती है. तो ये जो ड्रीमलाइनर फ्लाइट है वो जब टेक ऑफ हुई, जो 2 मिनट का टाइम है, आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि क्या हुआ होगा? पावर मिली थी, फ्लाइट को पावर मिल रही है, जिस वजह से पावर नहीं मिली वो वजह भी हो सकती है? आपने ये सवाल बड़ा सही किया. देखिए, एविएशन इंडस्ट्री में सबसे ऊपर रहता है फ्लाइट सेफ्टी, और जितनी प्रोसीजर अवेलेबल है, जो भी कुछ हम लोग करते हैं, वो सबसे टॉप मोस्ट में रहते हैं कि हम लोग एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से कार्रवाई करें. और ये सब डिफाइंड प्रोसीजर है. जो डिफाइंड प्रोसीजर जिस तरीके के एयरक्राफ्ट फ्लाई किया जाता है, ये डिफाइंड प्रोसीजर दी पायलट, दी ग्राउंड क्रू, सबको इसी प्रोसीजर के दायरे में रहना पड़ता है. और अगर आप मुझे पूछेंगे तो जो पब्लिक मीडिया में जो भी दिख रहा है वीडियो, और उस हिसाब से तो द टेक ऑफ तो मुझे नॉर्मली लगा. टेक ऑफ के कुछ देर बाद जो भी कुछ हुआ हो, 50 से 100 फीट के बाद, क्योंकि हमें दिख रहा है कि लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट हुई नहीं है, उसके बाद से ही हमें मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद से मेडे कॉल दिया गया है, और उसकी एक मिनट के बाद ही ये पूरी हादसा हो चुका है. तो टाइम तो बहुत ही कम था, और इसी वजह से एक जांच की ज़रूरत है. क्योंकि अगर टाइम कम था और अगर हम 1 मिनट और बात कर रहे हैं, मतलब एयरक्राफ्ट में शायद थ्रस्ट की फेलियर हो, मतलब एयरक्राफ्ट की पावर नहीं मिला. किस वजह से पावर नहीं हुआ, वो सब जांच की विषय. પ્લેન ક્રેશનું કારણ શું? પાયલટને ઇમરજન્સીમાં પૂરતો સમય જ ન મળે. માત્ર 600 ફૂટની ઊંચાઈ, બચવાનો સમય નહીં. હજારો ફૂટની ઊંચાઈ, સોફ્ટ લેન્ડિંગ શોધવું શક્ય. વિમાન ટેક ઓફ થાય બાદ મુશ્કેલી ઊભી થઈ. થ્રસ્ટ શા માટે ન મળ્યો તે સૌથી મોટો સવાલ. ફ્લાઇટનું એન્જિન ફેલ થવાની પૂરી શક્યતા. 2 એન્જિન એકસાથે ફેલ જવાની શક્યતા નહીવત છે. ફ્લાઇટના લેન્ડિંગ ગિયર ઉપર કેમ ન ઉઠ્યા તે સવાલ થાય છે. લગેજનું વજનની વાતમાં કોઈ તથ્ય નથી દેખાતું.
એવિએશનમાં સેફટી એ સૌથી મહત્વની છે. પાયલટ ક્રૂ મેમ્બર્સને ઇમરજન્સીની તાલીમ આપવામાં આવી હતી. મે ડે કોલ બાદ પાયલટને સમય જ ન મળ્યો. તો અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ મામલે સુરતના એવિએશન એક્સપર્ટનો મોટો દાવો. ફ્યુઅલ સપ્લાય બંધ થયો હોય તો આવી દુર્ઘટના સર્જાઈ શકે છે. પ્લેનમાં એક સાથે પાવર સપ્લાય બંધ થવાનું પણ સૌથી મોટું કારણ બની શકે છે. દુર્ઘટનાગ્રસ્ત પ્લેનમાં ફંક્શન કેવી રીતે બંધ થયા તે તપાસનો વિષય છે. બ્લેક બોક્સનો ડેટા રિકવર થયા બાદ ક્રેશનું સાચું કારણ જાણવા મળશે. જનરલી જ્યારે લેન્ડિંગ ગિયરને ઉપર કરવામાં આવતું હોય છે, સ્ટ્રેટ અવે જ્યારે એરક્રાફ્ટ ટેક ઓફ, ધ મુમેન્ટ એરક્રાફ્ટ ટેક્સ ઓફ, લેન્ડિંગ ગિયર શુડ ગો અપ, જે નથી થયું. એ સિવાય જેવા વિઝ્યુઅલ્સ અમે જોયા છે એમાં એવું પણ છે કે જે રોટર છે એ પણ ઉપર નથી થયા જે થવા જોઈએ, અને જેનો થર્સ્ટ મળવો જોઈતો હતો એરક્રાફ્ટને, બિકોઝ ધી કેપેસિટી ઓફ ધીસ એરક્રાફ્ટ જનરલી બોઈંગની 200 ટનથી પણ વધારે હોવી જોઈએ, અને આ જ્યારે ટેક ઓફ થતું હોય તો એને એક જબરજસ્ત થર્સ્ટ જોઈતો હોય છે, જે પૂરતી પ્રમાણમાં નહીં મળ્યો હોય, અને એને ડેફિનેટલી એને એટલું મોમેન્ટમ નહીં મળે તો એ ધીમે ધીમે રહીને સ્ટોલ થવાનું જ છે. અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ઘણા ઉડ્ડયન નિષ્ણાંતો ક્રેશના કારણોનું અનુમાન લગાવી રહ્યા છે, અને આવા અકસ્માતો કયા કારણોથી થાય છે તે જણાવી રહ્યા છે. જ્યારે ફ્લાઇટ ટેક ઓફ કરે છે ત્યારે વિમાન મહત્તમ ઈંધણ સાથે ઉડે છે. અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનાનું કારણ હાલમાં ચોક્કસ કહી શકાતું નથી, અને ફક્ત ફ્લાઇટ ડેટા રેકોર્ડર જ તેની માહિતી જણાવી શકશે. પરંતુ કેટલાક આ કારણો છે જેના કારણે વિમાન ક્રેશ થવાની સંભાવના જોઈ શકાય છે. સુરતથી બળદેવ સુથાર, વડોદરાથી અંજલિ દવે, બ્યુરો રિપોર્ટ, TV9. તો અમદાવાદ એરપોર્ટ